ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس کے کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ جی ناظرین، اس وقت میں ڈی جی خان آرٹس کونسل میں موجود ہوں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق یہاں پہ فن پاروں کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر کیسر سلیم صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کیا محسوس کیا اور کتنے لوگوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا۔ جی کیسر سلیم صاحب آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر میں اس وقت 16 سے 40 سال تک کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان میں ٹیلنٹ ہنٹ کے مقابلہ جات منعقد کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں آج ہم پہلا پروگرام جہاں ڈی جی خان آرٹس کونسل میں منعقد کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ضلع ڈیرہ غازی خان میں 2 دن کی ایکٹیویٹی ہے۔ اور آج جو ہے یہاں ہم افسانہ نگاری کے، مصوری کے اور دستکاری کے مقابلے کرا رہے ہیں، جبکہ کل اسی آرٹس کونسل میں موسیقی کے، ثقافتی رقص اور تھیٹر کے مقابلہ جات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ آج بھی نوجوانوں کی کثیر تعداد ان تینوں کیٹیگریز میں حصہ لے رہی ہے، اور کل بھی یہ جو بچے جو ہے اس میں بہت زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے، اور اس طرح سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کا جو ویژن ہے اپنے صوبے کی ثقافت کو، تہذیب کو ترقی دینے کے لیے اور نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے، اسے بڑھاوا دینے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ جی یہ بتائیں، یہاں پہ جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی رجسٹریشن فیس بھی ہے یا فری میں ہے؟ نہیں، کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہے، سارے کے سارے جو ہے رجسٹریشن فری ہے، بالکل اس کی کوئی فیس نہیں رکھی گئی، بلکہ جو بچے جو ہے تمام کیٹیگریز میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کریں گے۔ کرافٹ میں، افسانہ نویسی میں اور مصوری میں اور دستکاری میں انہیں ہم جو ہے آرٹس کونسل کی جانب سے ضلعی سطح پر 20,000 روپے کے، 15,000 روپے کا اور 10,000 روپے کے انعامات دیں گے ہر کیٹیگری میں پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو، اور تھیٹر میں اور ثقافتی رقص میں
جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو 40,000 روپے 35,000 روپے اور 30,000 روپے کے انعامات دیے جائیں گے ڈسٹرکٹ لیول پر. اور جتنے بھی بچے پارٹیسپینٹ کرنے والے ہیں ہم انہیں آرٹس کونسل کی جانب سے پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. اور جس وقت یہ بچے آئیں گے ڈویژنل لیول پر اس وقت بھی اس میں ان کے لیے ہر ایک کیٹیگری میں انعامات رکھے گئے ہیں. اور جب یہ بچے کوالیفائی کر لیں گے پنجاب کی سطح پر تو لاہور میں جو مقابلہ جات منعقد ہوں گے وہاں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو 2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے اور 1 لاکھ روپے جو ہے وہ انہیں اس کے چیکس پیش کیے جائیں گے. یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا یہاں پہ جو تقریبات انعام ہوگی کون سے مہمان خصوصی ہمارے آ رہے ہیں جو بچوں کو ونر پوزیشنز میں جو لوگ بھی ہوں گے ان کو انعام سے نوازا جائے گا, کون مہمان؟ جی آج کی جو تقریب ہے وہ ہم نے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری آج کی تقریب میں اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ بچوں میں وہ چیکس تقسیم کریں گے. اور کل کی جو وہ ہماری تقریب ہوگی اس میں چیف گیسٹ جو ہے محترمہ زرتاج گل صاحبہ جو وزیر مملکت ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وہ ہماری چیف گیسٹ ہوں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر کیسر سلیم صاحب موجود تھے. ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے انہوں نے مجھے آگاہ کیا اور بریفنگ دی ہے کہ جو بھی بچے اور بچیاں انعامات ون پوزیشن میں ہوں گی ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. اور آج کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ہوں گے. جی ناظرین اس وقت میں آرٹس کونسل ڈیرہ غازی خان میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام آفیسر فضل کریم صاحب جنہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے. فضل کریم سے پوچھتے ہیں کیسے انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے اور کہاں سے یہ لوگ سارے ارینج کر کے اتنا خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا ہے. جی فضل کریم صاحب. جی میں بے حد مشکور ہوں نیوز ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں اسپیشل کوریج کے لیے ہمارے پاس یہ موجود ہیں ان کی ٹیم. اور یہ جو آپ پیچھے میرے ایک سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ولیج کا سیٹ ہے, گاؤں کا سیٹ ہے اور اس سیٹ کو محنت سے بنایا گیا ہے. یہ کرافٹ کا ایک نمونہ تھا جو آج ہم نے یہ پیش کیا ہے. یہاں پہ کیونکہ مقابلہ جات بھی کرافٹ کے ہو رہے ہیں تو اس کی لحاظ سے یہ ایک دیہات کا ولیج کا سیٹ بنایا گیا ہے. جی آج ہم آرٹ کونسل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ محبوب جنگی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کی ایکٹیویٹیز کیا ہوئی. جی السلام علیکم محترم غفار سندھو صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. این نیوز ایک ڈیرہ غازی خان میں اس کی نشریات کا آغاز تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے. آج کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق پورے پنجاب میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع ہیں. اس میں 16 سال سے لے کے 40 سال تک کے عمر کے فنکار مقابلوں میں شریک ہیں. پہلے مقابلے ہیں ضلعی سطح پہ. آج یہاں پہ دستکاری کا مقابلہ ہے, مصوری کا مقابلہ ہے, سٹوری رائٹنگ کا مقابلہ ہے. اس میں جو کامیاب ہوں گے, کل موسیقی کا ہے, وہ پھر ڈویژن لیول کے مقابلوں میں شریک ہوں گی. اور جو ڈویژن لیول پہ کامیاب ہوں گے وہ پھر پنجاب لیول پہ ہونے والے مقابلوں میں شریک ہوں گے. ان کو انعامات دیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہ اقدامات لائق تحسین ہیں کہ وہ پورے پنجاب میں ٹیلنٹ کو تلاش کر رہے ہیں. یقیناً آج جو فنکار اس آرٹس کونسل میں موجود ہیں وہ مستقبل کے بڑے فنکار ہیں. ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہو, ان کا تعلق بہاولپور سے ہو, ان کا تعلق پنجاب کے کسی علاقے سے ہو, وہ ہمارے فنکار ہیں, ہمارے قابل احترام ہیں. آج وہ فنکار ان آرٹس کونسلوں میں آ رہے ہیں. کل وہ بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہمیں آرٹس کونسل نے تلاش کیا تھا. اور یقیناً ان فنکاروں کا مستقبل بہت روشن ہے اور پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے. زندگی کا ہر سکھ, ہر آسائش, بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت, اونچی اڑان کی چاہت, اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے, جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر. ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود.
ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, a project of J7 Group। J7 एम्पोरियम, स्मार्ट। जी, हमारे साथ मैडम रुकैया रमजान एडवोकेट हैं, जो कि यहाँ देखने आई हुई हैं। हम इनसे पूछते हैं, जी मैडम, आज का कैसा इवेंट रहा है? माशाल्लाह, आज डिस्ट्रिक्ट आर्ट काउंसिल ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। वेल्डन सरदार उस्मान खान बुज़दार CM पंजाब, जिन्होंने टैलेंट हंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। मैंने सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब से तकरीबन 3 महीने पहले एक हमारे यहाँ टैलेंटेड सिंगर हैं, उनकी एप्लीकेशन पर CM साहब से रिक्वेस्ट की थी कि टैलेंट हंट का यहाँ पे प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएँ, ताकि यहाँ डीजी खान में जितने भी यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो अपने अपने टैलेंट्स यहाँ लेकर आएँ, हमें दिखाएं और उनको उजागर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम अरेंज हुए हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स हुई हैं, कैलीग्राफी हुई है और आर्ट की क्लास, फाइन आर्ट्स, और इसके अलावा दस्तकारी और स्क्रिप्ट राइटिंग के मुकाबले हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में यहाँ पे रिजल्ट भी अनाउंस होने जा रहे हैं। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ एक और बच्ची है, कशिश फातिमा, जो कि डिग्री कॉलेज में पढ़ती है। तो इनसे पूछते हैं इनको कैसे शौक हुआ और क्या करना चाहती हैं मुस्तकबिल में। मैं स्कूल लेवल से ही मतलब पेंटिंग और आर्ट वगैरह में मुझे इंटरेस्ट था, स्कूल लेवल से ही करती हूँ। लेकिन जैसे प्रॉपर कोई टीचर वगैरह या इंस्टीट्यूट में से मैंने नहीं सीख रही हूँ, लेकिन बस घर में ही जो होता है उस तरह से मैं कर लेती हूँ, जो प्रैक्टिस वगैरह होती है। अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम दे दूँ तो मेरी जल्दी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और मुझे इंटरेस्ट है इसमें। आगे भी मेरा इरादा है कि मैं प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगी, लेकिन पहले तो स्टडीज़ ही होती हैं, इसलिए मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि पहले मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर लूँ, सेकेंड ईयर के बाद इंशाल्लाह फिर मैं प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगी। लेकिन ये मैं करती हूँ अपनी इंटरेस्ट की वजह से घर पर। तो ये जो आपने सीखा है, ये किन से सीखा है? ये मैंने किसी से नहीं सीखा है, घर में असल में कुछ नेट वगैरह से ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लिए और इस तरह से अपने इंटरेस्ट की वजह से। घर में भी मुझे कोई गाइड नहीं करता है, बस अपनी शौक है, उसी वजह से जो भी मेरा वो करता है। जी, यहाँ के शहरी भी हैं मुजाहिद हुसैन, जो शौकिया काम करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, जी मुजाहिद भाई। शौक मुझे बचपन से था, ऐसा ऐसा बढ़ता बढ़ता आप यहाँ मुकाबले के लिए आया हूँ। जी, हमारे साथ एक और बच्ची है जो गाजी यूनिवर्सिटी से है, अरूज फातिमा।
हम इनसे पूछते हैं कि अरूज फातिमा को कैसे शौक चढ़ा है और कैसे काम करते हैं। जी अरूज फातिमा। जी शौक तो शुरू से ही था। जब हम स्कूल में थे तो हमारी टीचर्स हमें सिखाया करती थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। फिर कॉम्पिटिशन्स में भी हम जाते थे, लाहौर, इस्लामाबाद जो भी है, इधर पहले भी आते थे कॉम्पिटिशन के लिए। तो बस वो हाथ चढ़ता गया तो शौक बढ़ता गया, फिर देख देख के भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन आती गई। तो आज का जो कंपटीशन है उसके लिए क्या उम्मीद रखती हैं आप? उम्मीद सोच के आई थी कि बस स्किल इम्प्रूव करनी है, खुद का टैलेंट दिखाना है, पोजीशन आए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप खुद को ही प्रूव करें कि आप कुछ कर सकते हैं। जी इसी तरह मेरे साथ नुमान हाशमी हैं, इसको बहुत शौक है और ये बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई है। मैं इनसे पूछता हूँ इसको शौक कैसे हुआ और कहाँ से हुआ और किससे सीख रहे हैं? शौक तो बचपन से है, छोटा था उस वक्त से स्टार्ट किया था कार्टून बनाने से, और अब आपके सामने है स्केच। ये असल में फादर की तरफ से है, फैमिली की तरफ से। टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड। जी। तो आगे आपका क्या प्रोग्राम? आगे देखें, कोशिश तो कर रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैंने लिटरेचर में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और यूथ फॉर पीस था टॉपिक मेरा, तो आई होप कि कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले मुझे। माया पर रोटी पकाई है, बालों को रोटी माँ खरीदती है, साग बनाए, बाल का लस्सी पापा देती है, उन्हें को रोटी खवा लिए, बाल राज करने पर थी बैठन, मक्खन कटिए, लस्सी बनाई है, बर्तने में पाते बाले को देती है। जी हमारे साथ नताशा है जो तौसे शरीफ से तशरीफ लाई हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कैसे कर रहे हैं? सर ये हमारा पेंटिंग का कंपटीशन था आर्ट काउंसिल में, तो उसके लिए किया हुआ था, अप्लाई किया था, तो अभी ये कर रहे हैं कंपटीशन के लिए ही। हमें दिए गए थे ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे लैंडस्केप हो और पाकिस्तान के मतलब कल्चर के बारे में, तो इसी तरह से मैंने शो किया है। यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर है, ये सारा गांव का वो दिखाया है, किस तरह से पीस माहौल है, इस तरह से ही। जी आप तौसे से है, पसमानदा इलाका, तो आपको कैसे ये इस चीज़ का शौक हुआ और कैसे हो? मुझे बचपन से ही शौक था, और ये होता वैसे गॉड गिफ्टेड है। एस्थेटिक सेंस हर बंदे के अंदर अपनी अपनी होती हैं। वैसे मैंने ISP से फाइन आर्ट्स किया है, मास्टर्स। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ यहाँ पे सैयद अमजद शाह साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, ये यहाँ देखने आए हैं कि इवेंट कैसा हो रहा है। मैं इनसे पूछता हूँ। जी शाह साहब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं N न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ना आज मुझे व्यू देने का मौका दिया है। यकीनन बहुत बड़ी बात है हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है हमारे फ़न और सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए। आज मैंने देख कर बहुत खुशी हुई है कि हमारे बच्चों और बच्चियों में, हमारे नौजवानों में कितना टैलेंट है, और आज वो जो चीज़ें देखी हैं, इनके हाथ की बनी चीज़ें, इनके मतलब जो फ़न देखा है, हकीकत बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि इस किस्म के एक्टिविटीज़ हुकूमत पंजाब ये जारी सारी रखे, और ये आम आवाम के लिए, हमारी रिपब्लिक के लिए खुशहाल बात है। जी जी हुकूमत पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से शहरियों का कहना है कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी और सारी रहनी चाहिए, ताकि यहाँ के पसमानदा लोग में अवेयरनेस आए और ये अपना टैलेंट आगे पेश करें।
डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सरदार उस्मान खान ने इक़्तिदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर डीजी खान को फोकस किया। एन न्यूज़ जो यहाँ बड़ा अच्छा शहर के लिए है, लोकल न्यूज़ के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए भी शहर के लिए ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है ये। मैं भी इनको यहाँ नवा दफ्तर बनाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बीएमपी के साथ मिलकर हमने एक ऑपरेशन भी की और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है। इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डाट के ऊपर। पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअस्सर की जा रही है। डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है।